दुख जाय। दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। पहरा अगन हिवै कर बाधा, भोजन सार कराई। सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई। पहरा अगन हिवै कर बाधा, भोजन सार कराई। सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई। तरतारा जी अंबर तोले, पिछै टंक चढ़ाई। एवड वधा मावा नाही, सब सै नाथ चलाई। एता ताण होवै मन अंदर, करी पे आख कराई। जेवड साहिब तेवड दाती, दे दे करे रजाई। नानक नदर करे जिस उपर, सच नाम वड्याई। जेवड साहिब तेवड दाती, दे दे करे रजाई। नानक नदर करे जिस उपर, सच नाम वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीना बंधु, किरपा दे सागर, जागदी जोत, गुरता गद्दी विराजमान धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हजूर दी परम दया सदका इस सतसंगत दीयां कड़ियां दा सुभाग समा चोजी पातशाह जी दे महान तख्त अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आपां नूं इह सुभाग प्राप्त होया है। सच्चे पातशाह जी दे पवित्र दरबार अंदर अमृत पवित्र तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल सतगुरु जी दा अमृत उपदेश मन एकाग्र करके सरवण करिए। हजूर दे पवित्र चरनां दा ध्यान करदे होए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। सच्चे पातशाह
दीन दयाल सतगुरु जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज हजूर अपने श्री मुख तो पवित्र श्लोक उचारण करते हैं। पहरा आगन हिवै कर बाधा। कल सतगुरु जी का धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज का शहीदी गुरपुरब सीगा। शब्द दे अखरी अर्थ साध संगत जी बाहरी अर्थ होए सीगे। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी महाराज जो अचल बटाले स्थान है महाराज जी का, इत्थे सतगुरां जी ने सिद्धां नाल चर्चा हुई। जदों शक्तियां विच हार गए फिर इन्हां चर्चा कीती। सतगुरु जी गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दे सब प्रश्नां दे उत्तर दिते। बहुत ज़्यादा सिद्धां दे मन दे शंके सतगुरां जी ने निवृत्त कीते। पहलां भी ये प्रकरण आए। सतगुरां जी दे चरनां विच इन्हां ने बेनती कीती, महाराज आप विच किन्नी कु शक्ति किन्नी कु करामात है। सतगुरां जी ने नाम दी वडियाई दसदियां होयां कहा कि भावें कि असीं गर्मी की रुत विच अग दे वस्त्र पा लीए तां भी सानू अग साड़ ना सके। सर्दियां की रुत विच महाराज कहंदे हिमालया जो बर्फ की चोटी मन्नी उत्थे अपना घर बन लईए, गुफा बना के उत्थे रहीए, वो ठंड साडा कुछ बिगाड़ ना सके। जो 21 मन लोहा कुट के सार लोहा सवाया करह जाता है, उहदा ही महाराज कहंदे भोजन कर लीए, सारे ही दुख पानी वांग पी जाइए। धरती नूं जिधर मर्जी महाराज कहंदे भाई हक के तोड़ लीए, ते तराजू विच रख के सारा ही अंबर जिन्ने तारे चंद्रमा सूरज ये महाराज कहंदे भाई पिछे टंक जिहड़ा है 4 मासे दा बट्टा चढ़ा के तोल छड्डीए। ते एवड वड्डा मावा नाही, एडा वड्डा शरीर जिहड़ा है वधा लईए अपना कि मिणे ही ना जाइए। तिन्ना लोकां तक कि सानू कोई मिल ही ना सके। ते फिर सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे सब सह नथ चलाई। चाहिए तो सारी जिन्नी कायनात है उन्होंने नथ के अपने हुक्म च चला दईए। एता तान होवे मन अंदर, जे एडा तान महाराज कहंदे होवे बल होवे, करें भ्याख करी भ्याख कराई। महाराज कहंदे आप भी कर लईए ते आख के भी भावें अपने सिख तो करा दईए। ये कहंदे महाराज एडी करामात किवें होगी। सतगुरु कहंदे ने जेवड़ साहिब तेवड़ ते दाती। जिड्डा वड्डा मेरा साहिब मालक वै ओडियां वड्डियां उहदियां दातां ने। दे करे रजाई, वो दे कर रजाउंदा है, तृप्त करदा है, अपनी रजा विच चलाउंदा है। महाराज सब तो वड्डी आप विच की करामात है। हजूर ने कहा नानक नदर करे जिस उपर। महाराज कहंदे जिस दे उत्ते मेरा वाहिगुरू अपनी मेहर दी निगाह करदा ना ते सच नाम वडियाई, उन्होंने सच्चे नाम दी वडियाई सब तो वड्डी करामात शक्ति दे दिंदा है। ये सच्चे पातशाह जी महाराज सिद्धां नूं आखिया। हजूर ने इस शब्द दे अंदर ये दर्शाया सिद्धां नूं कि सिद्धो नाम तो वड्डी कोई करामात नहीं है। भावें कि ये सारियां शक्तियां साध संगत जी अवतारी पुरख दे अंदर ही हुंदियां, किसे विच हो नहीं सकदियां। महाराज तां समर्थ ने, आप निरंकार ने। ते सतगुरां जी ने सिद्धां नूं ये जणाया कि सिद्धो भावें कोई अग दे विच बह जावे, अग उहनूं साड़े ना, अग दे वस्त्र पहिरी फिरे। ते ठंड विच भी महाराज कहंदे भाई बर्फ की चोटी च जा बड़े, उहदा बर्फ उहनूं कुछ कर ना सके, ठंड ना व्यापे, बर्फ गाल ना सके। महाराज कहंदे भावें सार लोहे दा भोजन ही करके बखाल देवे, सारे दुख जिहड़े आ उहनूं लगण ही ना, पानी वांग ही पी जावे, धरती नूं जिधर मर्जी चला लवे। ये सारी कायनात महाराज कहंदे भाई तराजू च पिछे 4 मासे दा बट्टा चढ़ा के तोल छड्डे। एडा शरीर वधा ले कि मिणिया ही ना जावे, सारियां नूं अपने हुक्म विच नथ के चला लवे। इन्ना बल होवे आप भी कर सके, होर को भी कह के करा लवे।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਵੈ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸਤਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਵੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੋਲ, ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਾ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰੀਬ ਅਰਥ ਹਨ ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਵੈ ਕਰ ਬਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੋ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਸਾ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਵੈ ਕਰ ਬਾਧਾ। ਤੇ ਹਿਵੈ ਘਰ ਬਾਧਾ, ਹਿਵੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀਤਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੰਨਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਉਣ ਰੂਪ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਵੈ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਉਣ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਬੰਨਣਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਉਣ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਬੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਤ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੈ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤਤ ਦਾ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਾਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕੋਲ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਵਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵੈ ਨਾ ਸਿੱਧੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਵਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਇਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ। ਇਹ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੀ ਅੰਬਰ ਤੋਲੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਿੱਛੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟੰਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗਿਆਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੀ ਅੰਬਰ ਤੋਲੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੋਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਏਵਡ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਫਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੋਇਓ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਵੈ, ਬੇਅੰਤ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਕਿ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਵੈ, ਵਿਆਪਕ ਵੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਮਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੈ, ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਭ ਸੈ ਨੱਥ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਕੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਸੈ ਨੱਥ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤ ਲਾਈਆਂ ਤਿੱਤੈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹਿ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੈ ਨੱਥ ਚਲਾਈ ਸਿੱਧੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਏਤਾ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਰੀ ਪੇ ਆਖ ਕਰਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਧੋ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡ ਦਾਤੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੀ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ, ਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਭੋਗ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਤੁੱਛ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੋ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਊ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰ ਲੋਹਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਵੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਣ ਆਖਣਾ ਰੱਜਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭੁੱਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ ਓਨਾ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਹੱਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੁਣਨ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੀਤ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੁਣ ਲਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਇਉਂ ਰੱਜ ਗਏ ਆ ਕੰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਨ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਥਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੰਨ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੋ, ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿਨ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਨੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਰੰਗ ਵੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਐ, ਜੀਭਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਰੰਗ ਵੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵੈ। ਚਮੜੀ ਕਾਹਦੀ ਗਾਹਕ ਵੈ? ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਚਮੜੀ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵੀ ਨੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ ਕੀ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਨ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੰਦਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਉਤਰੇ? ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਝੂਠ ਗੱਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ
ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ, ਦੇਹ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਭੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਥਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੋੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜੇਗੀ ਸਿੱਧੋ? ਇਉਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਏ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਨ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਣੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜੇ ਜਲ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਤਲ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਰੱਜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੋ ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਮਨ, ਇੰਦਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜਿਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੋਨ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਊਲ ਉਜੂਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜ ਆਵੇ? ਰੱਜ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਛੱਡੀ ਉਧਰ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਤੇਰੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂੜ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂੜ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਏ। ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟਨਵੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੂੜ ਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਝੂਠੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਡਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਪ ਵੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਝੁਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੰਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਕੂੜ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਵੈ, ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੰਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਤਨ ਛਾਰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਵੇਖ ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਝਗੜੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਹੀ ਰਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਵੈ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਛਾਰ ਰਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਛਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਨਿਆਈ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗਧੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰ ਗੰਦਗੀਆਂ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂ ਭੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਜੈ ਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੈਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਪੈਰ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਭੁੱਖ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਜੈ ਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੈਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੂੜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ।
ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਕੂੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਹਿਲ ਖੁਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਸੀ, ਕੌਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਮਹਿਲ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਖਵਾਈਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਭ ਜਗ ਠਗਿਓ ਠੱਗ, ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੋਇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬੱਧ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰ 84 ਸਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਠੱਗਿਓ ਠੱਗ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗ, ਅੰਦਰ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵੈ ਇਹ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਜੇ ਆਖੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ? ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਠੱਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਆਵਾਗਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਲ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਜਗ ਠਗਿਓ ਠੱਗ, ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗ, ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाश